오늘 하나님 말씀 데살로니가전서 4장 13절에서 5장 11절까지 말씀입니다. First Thessalonians chapter 4 verse 13 through chapter 5 verse 11. First Thessalonians chapter 4 verse 13 through chapter 5 verse 11. 데살로니가 전서 4장 13절에서 5장 11절까지 읽어드리겠습니다. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르니 결코 피하지 못하리라. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하매 그날이 도둑같이 너에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑에 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어 있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 아멘. 강한님께서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not receive those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and left will be caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains in a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not surprised in darkness, so that this day should surprise you openly. We are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, put our faith and love as breastplates, and hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are alive or asleep, we may live together with him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you would. 아멘. 감사합니다. 데살로니가 전서의 말씀을 읽으면서 우리가 함께 나누면서 어떤 생각을 이렇게 많이 주시냐면 사도 바울이 데살로니가 교회 교인들에게 정말 그 갓 난 아이와 같은 그들을 돌보고 사랑하는 마음을 읽을 수가 있어요. 그래서 우리가 2장 11절의 말씀에서 우리가 함께 나눴던 것처럼 아버지가 자기 자녀에게 하듯 사도 바울이 데살로니가 교인들에게 그렇게 편지를 쓰고 있고 마음을 쓰고 있다라는 것을 알 수가 있어요. 왜 그랬다고 그랬죠? 그 전체적인 그 시츄에이션이 어떤 시츄에이션이라고? 데살로니가 교회에
바울과 선교사 팀이 파송이 되어져서 하나님의 말씀을 전하는데 긴 시간 동안 정말 여유 있게 하나님의 말씀을 전할 수 있는 상황이 아니라 학자들에 의하면 대략 3주에서 길게는 한 3달 정도 머물렀을 거라고 예상을 하는데 그 짧은 기간 동안 하나님의 정말 귀한 그 예수 그리스도의 그 귀한 메시지를 전하기에는 너무너무 부족한 시간이었던 거예요. 그래서 그들을 생각할 때마다 조금 더 전해야 되는데 조금 더 하나님의 말씀을 먹여야 되는데 조금 더 그 그리스도의 복음을 전해야 하는데 하는 그 사도 바울의 안타까운 마음이 이 편지에 그대로 녹아 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 이 데살로니가 교회가 그 선교사들의 말씀을 잘 받아들여서 어떻게 지내고 있다고요? 믿음 안에서 사랑을 나누면서 소망을 가지고 잘 살아가고 있다고요. 너무너무 예쁜 교회죠. 너무너무 바람직한 교회. 정말 하나님께서 예뻐하시는 그런 교회이지 않을까 이렇게 생각을 해봐요. 그래서 잘하고 있지만 잘하고 있는 가운데에 아버지의 마음으로 어떤 마음이에요? 더 잘했으면 좋겠는 마음. 그래서 지난주에 우리가 함께 말씀을 나눈 것처럼 힘써 지켜라. 힘써 지켜라. 무엇을 지키는 거죠? 믿음을 지키라. 그리고 너희들이 지금 잘 하고 있는 것처럼 서로 사랑하는 것을 잘 지키라고. 근데 조금 더 데살로니가 전서에 정말 집중되어져 있는 말씀, 왜 이 편지를 썼는지에 대해서 딱 그 집중되어져 있는 이 편지를 쓰는 목적이 쓰여 있는 말씀이 오늘 읽은 본문의 말씀이에요. 왜 그럴까요? 왜 그랬을까요? 짧은 기간 동안 하나님의 말씀을 전하면서 이들에게 조금 더 이렇게 좀 시간을 함께 나누면서 그들에게 있어야 할 것들 가운데에 믿음, 사랑, 소망 가운데에 소망의 부분이 조금 약했어요. 그래서 이 소망에 대한 부분을 좀 더 강화시켜줘야 하는 그런 이유가 이 데살로니가 전서를 쓴 이유예요. 오늘 읽은 본문 말씀에 13절 말씀에 자는 자들에 관해서라는 말씀, 형제들아 자는 자들에 관하여는 이렇게 말씀을 시작을 하고 있어요. 여기서 자는 자들은 뭐예요? 죽은 자들을 얘기해요. 그냥 단순히 그 죽은 자들이 아니라 예수 그리스도를 믿었는데 죽음에 이른 자들에 관해서 말씀을 하고 있는 거예요. 왜 이 말씀을 쓰고 있는 걸까요? 이들이 생각하기에 사도 바울과 그 선교사들을 통해서 들은 말씀이 뭐예요? 어떤 느낌의 말씀을 받았냐면 예수 그리스도를 믿어서 죽으면 바로 부활하여서 새 생명을 얻어서 그렇게 살아갈 것이라는 아주 그 어린아이와 같은 그런 마음을 가지고 있었어요. 그래서 사도 바울은 뭐라고 표현을 하고 있냐면 자는 자들이라 표현하면서 언젠가는 이들이 일어날 것이야. 죽은 자들이지만 이들이 언젠가는 다시 부활할 것이야 라는 말씀을 표현하기 위해서 자는 자들이라 이렇게 표현을 하고 있어요. 이 물음에 대해서 우리 교회들 그리고 많은 기독교인들이 아마 이 물음에 대해서 마음속으로 간직하면서 이에 대해서 답하고 있는 사람들이 그렇게 많지 않은 것 같아요. 우리가 왜 예수님을 믿죠? 우리가 왜 교회를 다니고 예배를 드리죠? 왜 우리가 불교나 힌두교나 이슬람교나 여기에는 구원이 없다라고 말하죠? 왜일까요? 구원이라는 것은 뭐냐면 죽음, 죄로 인하여서 죽음에 이를 수밖에 없는 그 문제를 해결하는 것, 해결되어지는 것, 이것이 구원이에요. What is the salvation? 구원이 뭐예요? 하나님과 단절되어져서 생명으로부터 끊어져 다시는 살아갈 수 없는 것, 이것으로부터 죽음으로부터, 이것을 우리가 죽음이라 표현한다면 이 죽음으로부터 해방되어지는 것, 즉 다시 말해서
죽음을 이기는 것. 그리하여서 하나님과 더불어서 영원한 생명을 가지고 살아가는 것. 이것이 구원이에요. 우리가 생각하는 구원의 개념은 뭐였어요? 우리가 아팠을 때 나음을 받는 것. 우리가 어려움을 가지고 있을 때 그 어려움에서 해결되어지는 이 정도가 구원이 아니라 진짜 구원은 뭐냐면 죽을 수밖에 없는, 죽음 앞에 설 수밖에 없는, 소망이 아무것도 없는 그런 자들에게 다시 새로이 하나님의 생명으로 인하여서 영원한 생명으로 살아가는 것. 이것이 구원이에요. 근데 이 구원의 길을 열어주신 유일한 분이 계시잖아요. 그분이 누구예요? 예수 그리스도세요. 그래서 우리 기독교에만이, 우리가 믿는 예수 그리스도에게만이 구원이 있고 영원한 생명이 있는 거예요. 그래서 다른 종교들에는 구원이 없다라고 말하는 거예요. 이것을 우리가 분명히 알아야 돼요. 다른 종교에서들요, 다른 종교애들도 정말 아름다운 얘기 많이 해요. 기독교의 사랑에 버금갈 만큼 불교에서는 자비를 얘기해요. 멀시를 얘기해요. 그래서 그들은 뭐라고 그래요? 작은 생명 하나도 귀하게 여겨야 된대요. 그래서 지나가는 개미도 밟지 않아요. 얼마나 위대해요. 얼마나 아름다워요. 아름다워 보여요. 근데 아니에요. 힌두교인가요? 힌두교나 그런 데는 소를 되게 신성시하잖아요. 소고기 안 먹는 거예요. 되게 좋아 보여. 아니에요. 하나님이 우리에게 원하 주신 구원은 뭐냐면 죽을 수밖에 없는 내가 영원한 생명으로 하나님에게 다시 돌아가 하나님과 함께 더불어서 살아가는 것. 이것이 구원이에요. 그 구원의 길은 누구에게? 오직 예수 그리스도에게만 있어요. 그래서 14절 말씀에 뭐라고 표현을 하죠? 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 누가 개입되어 있어요? 예수가 개입되어 있는 거예요. 구원은 예수님과 직결되어 있는 문제예요. 그래서 우리가 모든 문제에 대해서 예수님, 예수 그리스도라고 표현하는 게 그 이유예요. 오직 유일한 구원의 길은 예수 그리스도이시기 때문에 그래요. 데살로니가 교인들이 죽음 이후에 대해서 막 실제로 주변에 믿는 사람들이 막 죽어나가고 이런 모습들을 보면서 그럼 죽음 이후에는 뭐가 있는 거지? 이것에 대해서 정확하게 하나님의 말씀을 가슴속에 새길 수 있는 시간이 부족했었어요. 그래서 사도 바울은 이 부분에 대해서 아주 정확하게 말씀을 하고 있는 거예요. 이 이후의 말씀 15절부터 17절 말씀은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이에요. 어떤 말씀이에요? 예수님께서 다시 이 땅 가운데 오셔서 심판하시고 구원할 자들을 구원하시고 영벌을 받을 자를 영벌하실 거야. 이것을 기억해야 돼. 이것을 기억해야 돼. 그러면서 18절 말씀에 뭐라고 그래요? 이러한 말로 서로 위로하라. 성도들 간에는 어떻게 하라고요? 예수님께서 다시 오셔서 심판하시고 구원할 자를 구원하시고 심판받을 자, 영벌에 거할 자는 영벌에 거하게 하실 거야. 이것을 너희 교인들 간에, 성도들 간에 계속해서 서로 말씀을 나누고 이것이 사실이라는 것을, 이것을 믿음으로 받아들여라 라는 것을 알려주시고 있는 말씀이에요. 그렇다면 또 궁금증이 생기죠. 데살로니가 교회의 지금 상황이 그렇잖아요. 당장 죽음에 대해서 고민을 하고 있고, 그리고 죽은 다음에 어떻게 될지에 대해서 고민을 하고 있고, 그래, 그렇다면 우리가 얼핏 들었던 예수님이 다시 오신데 예수님께서 다시 오실 그때는 언제야? 라는 질문을 하게 되어 있겠죠. 마치 누구처럼요? 예수님과 함께 있었던 제자들도 그 질문을 하잖아요. 어느 때에 이런 일이 있겠습니까? 예수님의 말씀을 들었던 제자들조차도 이런 질문을 하는데 이 말씀을 듣고 있는 데살로니가 교인의 질문은 너무나도 당연하죠. 언제 그때와 그 시기가 되겠습니까? 라는 질문에 대해서 5절부터 11절까지 알려주시는 말씀이에요. 아주 분명하게 말씀하고 계세요. 너무 분명한 말씀이에요. 보세요. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 언제요?
밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 언제 온대요? 언제 온대요? 올해가 2024년이에요. 2025년에 오신대요? 2026년에 오신대요? No. 그러면 세기가 바뀔 2999년쯤에 오실까요? No. Nobody knows. 심지어 예수님조차도 모르신다고 그랬어요. 하늘의 아버지만이 아실 수 있다고 했어요. 그날과 그때. 그래서 표현을 어떻게 해요? 밤에 도둑같이 갑작스럽게 일어날 거야. 그런데 중요한 것은 그 갑작스러움에 대하여서 어떻게 해요? 어둠에 있는 자들과 빛에 있는 자들은 분명하게 구분이 되어져 라는 말씀이에요. 어둠에 있는 자들, 보통 지금 세상에 속한 자들은 어떻게 돼요? 어떻게 되어지죠? 주의 날이 도둑같이 이를 줄을 모르니까, 혹은 그의 날이 있지도 않을 거라고 믿으니까 어떻게 살아요? 그냥 좋아, 평안해, 안전해, 이렇게 살면 돼 라고 생각하면서 살아간다는 거예요. 그러면 그들에게는 어떤 심판이 일어나죠? 갑자기 여자에게 해산의 고통이 이른 것 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이른대요. 이들의 삶의 태도가 어떤 태도라고 표현되어져 있냐면 평안해, 안전해 이렇게 살다 보니까 늘 어떻게 해요? 6절 말씀해 보세요. 6절에 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고, 다른 이들이 누구예요? 평안해, 안전해, 그러니 이렇게 살아도 돼 라고 생각하면서 살아가는 사람들은 잔대요. 이 잔다라는 말이 실제로 이렇게 슬리핑한다는 의미가 아니라 영적으로 깨어서 하나님과 교통되자면서 살아가는 것이 아니라 예수님이 언젠가 다시 오실 거야 이 말씀에 대해서 믿음으로 받아들이는 것이 아니라 그냥 지금 이 순간이 좋아, 지금 뭐 별거 있어, 세상 뭐 별거 있어, 잘 먹고 잘 살면 되지, 이런 생각을 가지고 살아간다. 게다가 7절 말씀해 보세요. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들도 밤에 취한대요. 취하여서 살아간대요. 이 취한다는 게 어떤 개념이죠? 취한다는 건 뭐 경험해 보신 분들도 있고 경험 안 해보신 분들도 있겠지만, 애딕션이 되면 마약이나 술이나 이런 곳에 취하면 내가 내 스스로를 통제 못해요. 그래서 그것의 노예가, 마약의 노예가 되어지고 술의 노예가 되어져요. 그래서 술의 기운이 이끄는 대로, 마약의 기운이 이끄는 대로 막 흥청망청 이렇게 걸음도 비틀비틀, 생각도 비틀비틀, 가는 목적지도 없이 비틀비틀 그렇게 살아가게 돼요. 어떤 자들이 이런 자들이라고요? 어둠에 그대로 살아가는 자들. 이 어둠에 살아간다는 게 뭐예요? 빛이신 하나님과 관계없이 살아가는 자들 말이에요. 빛이신 하나님은 지식적으로 알고 있으나 그렇게 살아가지 않는 자들 또한 이 어둠에 속한 자들에 속하는 거예요. 예수님은 빛으로 이 땅 가운데 오셨어요. 요한복음의 말씀에 그렇게 기록되어 있죠. 예수님은 빛으로 이 땅 가운데 오셨어요. 근데 예수님을 거부하고 예수님을 믿지 않고 예수님을 오히려 등 졌던 모든 사람들이 다 어둠에 속한 자들. 이들은 어떻게 해요? 평안해, 안전해, 이렇게 살아가도 돼. 그러다 보니 영적으로 늘 잠들어 있고 심지어는 취하여서 살아가요. 이런 자들에게는 어떤 심판이 있어요? 갑자기 밤에 도둑처럼 예수님께서 오셔서 임신한 여자가 해산의 고통이 갑자기 찾아오는 것처럼 그렇게 멸망하게 될 거야 라고 말씀하세요. 여기까지만 들으면 데살로니가 교회에 너무 심하게 사도 바울이 말씀하시는 거 아니야? 라고 말씀할 수 있는데 4절 말씀부터가
데살로니가 교회에 해주신 말씀, 4절 말씀 보세요. 형제들아, 데살로니가 교회 성도들에 대해서 말하는 거예요. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하매 그날이 도둑같이 너에게 임하지 않을 거야. 너희는 누구야? 빛의 아들이야. 너희는 누구야? 낮의 아들이야. 너희들의 정체성, 너희들의 아이덴티티는 어둠에 있지 않고 빛의 자녀요, 낮의 아들이라라고 말씀해 주십니다. 이들은 반대로 어떻게 해야 되는 거죠? 자지 않아요. 깨어 있어요. 정신을 차리고 깨어 있으라라고 당부하면서 권면하면서 그렇게 살아가야 돼. 깨어 있다라는 말이 뭐예요? 24시간 눈을 번쩍 뜨고 막 계속 이렇게 살아가는 것을 말하는 거예요. 깨어 있다는 건 뭐예요? 영적으로 하나님과 늘 교통교제하면서 살아가는 것을 얘기해요. 이것을 다른 말로 하면 쉬지 않고 기도한다라는 말과 연결되어져 있어요. 데살로니가전 오늘 읽지 않은 다음 주에 함께 나눌 말씀인데 5장 17절 말씀 보세요. Chapter 5, verse 17. 쉬지 말고 기도하라. 이 말씀이 이 말씀. 깨어 있으라는, 깨어 있다라는 건 뭐예요? 늘 하나님과 영적으로 교통교제하면서 함께 동행하면서 함께 걸어가면서 함께 교제하면서 살아가는 것을 깨어 있다라고 성경은 표현하고 있는 거예요. 이것을 쉬지 않고 기도한다는 거예요. 기도라는 말 우리가 가끔 우리가 함께 말씀 나누는데 기도라는 말은 우리가 요구하고 간청하고 뭐 이런 것도 기도지만 진짜 기도는 뭐냐면 릴레이션십이에요. 하나님이 나에게 말씀하시고 나도 하나님께 말씀드리고 하나님께서 명령하시면 그 말씀에 순종해서 살아가고 하나님 앞에 어려운 것이 있으면 또 부탁을 드리고 찬양할 것이 있으면 찬양하고 예배할 것이 있으면 예배하고 이것이 기도하는 거예요. 쉬지 않고 기도하는 거예요. 깨어 있으라는 거예요. 그리고 취하지 않아요. 오히려 뭐에 취하라고 성경은 표현하죠? 성령에 취하라라고 말씀하세요. 성령에 취한다는 말씀은 뭐예요? 아까 우리가 예를 들었던 것처럼 술과 마약에 취하면 어떻게 돼요? 술이 나를 이끌고 마약이 나를 이끌어요. 그런데 성령에 취한 사람들은 어떻게 돼요? 성령이 나를 이끌어요. 성령이 주도권을 가지고 나를 하나님이 원하시는 그 길로 가게 하고 하나님이 원하시는 곳에 있게 하고 하나님이 원하시는 일들을 하게 하는 거예요. 그래서 하나님 성령에 취하라라고 말씀을 하시는 거예요. 이렇게 살아가는 자들은 예수님께서 재림하시는 그날, 예수님께서 다시 오시는 그날이 어떻대요? 알 수 있대요. 4절 말씀에 하반절 말씀 보세요. 그날이 도둑같이 너에게 임하지 못할 거야. 굉장히 극명하죠. 도둑같이 그날이 임하지 못한대요. 왜? 깨어 있으니까. 그리고 성령님이 인도하시는 그런 삶을 살고 있으니까. 이날은 그날이 그저 살아가는 한 날의 하루인 거예요. 그들에게는. 우리의 빛의 자녀들에게는 낮의 자녀들에게는 그런 거예요. 삶이 그렇다. 그렇게 되어진다라는 거예요. 그래서 우리는 우리의 삶을 좀 확인해 봐야 돼요. 정말 그렇게 살아가고 있는지, 정말 깨어서 하나님과 늘 교제하면서 살아가고 있고 성령님에 취하여서 성령님이 이끄시는 대로 성령님이 원하시는 대로 그렇게 살아가고 있는지. 그래서 그날이 우리 요한계시록 마지막 말씀이 뭐예요? 마라나타 주 예수의 어서 오시옵소서. 이 고백이 우리의 삶 가운데서 계속해서 일어나고 있는지. 이런 삶을 살아가는 자들에게 데살로니가 교회 성도들에게 사도 바울은 정말 중요한 메시지를 한 가지를 전하고 있어요. 8절 말씀 보세요.
우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 에베소서 말씀에 보면 우리가 잘 알고 있는 전신갑주 이야기가 나와요. 전신갑주는 뭐예요? 투구부터 발까지, 칼까지, 방패까지, 가슴의 호심경까지 이것을 다 얘기를 하는데 아직 어린아이와 같은 데살로니가 성도들에게는 두 가지만 당부를 하고 있어요. 그 두 가지가 뭐예요? 가슴의 호심경과 소망의 투구, 헬멧을 쓰고 살아야 돼요. 가슴의 호심경, 이 가슴은 뭘 보호하는 거죠? 심장. 사람이 심장이 없으면 어떻게 돼요? 심장이 찔리면 어떻게 돼요? 심장이 고장나면 어떻게 돼요? 죽어요. 바로 죽은 거예요. 또 한 가지는 항상 우리가 제일 그 관심을 가지고 있는 그 보호하는 곳이 머리예요. 왜요? 머리는 한번 다치면 죽음과 바로 연결되죠. 그래서 가슴에 호심경을 붙이고 머리에 투구를 쓰라라고 말하고 있어요. 근데 이 데살로니가 전체에 흐르고 있는 맥락의 말씀과 같이 이 말씀을 하고 계세요. 가슴의 호심경에는 뭐와 뭐가 있어요? 믿음과 사랑의 호심경이에요. 우리가 지난주에 읽었던 말씀, 함께 나눴던 말씀이에요. 믿음과 사랑의 호심경을 가슴에 붙이고 살아야 돼요. 지금 이미 데살로니가 교인들이 이 믿음과 사랑으로 살아가고 있어요. 그죠? 믿음은 하나님의 거룩함을, 하나님의 뜻을 따라 하나님의 거룩함으로 살아가는 것. 이것이 믿음의 표현이었어요. 사랑은 뭐였어요? 형제들을 서로 사랑하면서 그렇게 주변의 모든 지역 사람들까지도 그 사랑의 본을 보이는 모습을 보이며 살았어요. 하나님의 사랑 때문에. 근데 오늘 그 데살로니가의 정말 핵심 중에 핵심인 말씀은 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아가라. 데살로니가 교회가 아직 조금 부족한 부분이 뭐라고요? 구원의 소망에 대한 부분이었어요. 죽음 이후에 대한 것이었어요. 그 때와 시기에 대한 거였어요. 데살로니가 교회를 향하여서 마지막으로 결론적으로 해주신 말씀은 뭐냐면 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아. 이 구원의 소망이 뭐죠? 아까 우리가 초반에 말씀을 드렸던 것처럼 죽을 수밖에 없는 죽었던 우리들이 예수 그리스도를 통하여서 하나님의 나라, 하나님의 영원한 생명 안으로 들어가는 이것이 구원이라고 했어요. 이 구원에 대하여서 너희들이 늘 소망을 가지고 살아가길 원해. 결코 다른 것들에 의해서 지배를 당하거나 다침을 당하거나 혹은 위협을 당하거나 이러지 않게 구원의 소망에 투구를 쓰고 살아가야 돼. 이것이 사도 바울이 데살로니가 전서를 쓴 목적이었어요. 구원의 투구를 쓰고 살아. 구원의 소망에 투구를 쓰고 살아. 우리에게도 마찬가지의 메시지를 주고 계시지 않을까요? 우리 지금 믿음으로 살아가고 있어요. 그죠? 우리의 가슴 속에 성령님을 통하여서 예수님이 나의 그리스도이십니다. 나의 주님이신다라는 고백을 가지고 살아가요. 더불어서 서로 사랑하면서 살아가고 있잖아요. 각 가정에서 또 주님교회 성도들로서 또 세상 사람들을 사랑하고자 하는 마음으로 그렇게 살아가고 있어요. 거기에 이제 마지막으로 더 더하여서 우리가 소망을 가지고 구원의 소망을 가지고 예수님께서 다시 오실 거야. 그때와 시기는 정확히는 알 수 없으나 우리 믿는 자들은 늘 깨어서 늘 성령님과 더불어서 살아가기에 그날이 도적같이 와도 별 문제가 아니에요. 왜? 늘 그렇게 살아가니까. 이 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아가라는 거예요. 믿음과 사랑의 이 호심경은 심장, 다른 표현으로 하면 마음이에요. 머리는 뭐라는 기관이에요?
제일 중요한 많은 걸 하고 있지만 생각을 하는 그런 하나님의 말씀이 너무너무 오묘한 말씀. 빌립보서 4장 6절 7절 말씀 보실래요? Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 무엇과 무엇? 마음과 생각을 지키시리라. 데살로니가 교회에 쓰고 있는 편지와 빌립보 교회에 또 쓰는 편지 내용이 너무너무 이렇게 다 연결이 되어지는 말씀이에요. 아무것도 염려하지 말고 그저 하나님 앞에 감사함으로 기도하래요. 그러면 모든 지각에 정말 모든 것을 다 아신 하나님께서 전지전능한 하나님께서 무엇을 하신대요? 예수 그리스도 안에서 너희의 마음과 생각을 지키신대요. 지금 데살로니가 교회에 당부하는 것처럼 가슴의 호심경과 머리의 투구, 너희의 마음과 생각을 지켜주실 거야. 뭘 하면? 염려하지 않고 하나님 앞에 감사함으로 기도하는 자. 데살로니가 교회도 마찬가지의 그런 메시지를 주고 있는 거예요. 너희들이 정말 믿음과 소망과 사랑으로 살아가. 그저 하나님 앞에 어려움이 있으면 간구하고 하나님 앞에 기도하고 하나님과 교통교제하면서 살아가. 이러면 하나님이 예수 그리스도 안에서 너희들의 마음과 생각을 지켜주실 거야. 우리 주님께 성도님들이 이런 믿음으로 살아가기를 소망하고 또 소망합니다. 늘 믿음과 소망과 사랑으로 생각과 마음을 지키신 하나님을 믿음으로 그렇게 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 데살로니가 교회, 빌립보 교회, 또 세상의 많은 교회들의 편지를 쓰고 있는 사도 바울의 모습을 보게 됩니다. 하나님의 마음으로, 하나님의 사랑으로 그들에게 편지를 쓰며 그들에게 하나님의 마음을 나누는 것을 보게 됩니다. 주님, 마찬가지로 우리에게도 하나님의 마음이 전해짐을 참 감사함을 드립니다. 우리 주님 교회에 믿음과 소망과 사랑을 가지고 살아가라고, 특별히 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아가라고 말씀을 주시니 감사함을 드립니다. 결코 잊지 않도록 잃지 않도록 인도하여 주시어서 다시 오실 예수 그리스도를 늘 기대하면서 소망하면서 살아가는 우리의 삶이 되어질 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 그저 주님 앞에 아무것도 염려하지 말고 주님 앞에 간구하며